Dengar Bismillah, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, ikhwani fillah sekalian, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik-baik, sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih semangat ya kita ikut One Day One Juice di subuh kali ini ya. Semangat. Semangat. Bismillah, tetap semangat dan istiqomah pokoknya namanya. Amin. Semuanya seorang muslim yang kemudian bercengkrama dengan Quran atau yang hendak ingin menjadi ahli Quran, itu Allah jadikan muslim tersebut atau mukmin tersebut memiliki komoditas yang lebih unggul daripada muslim yang lainnya. Amin. Untuk ahlul Quran, untuk orang yang senantiasa belajar Quran, yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengunggulkan dia daripada muslim lainnya. Masya Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang sangat familiar di Bukhari, hadis Bukhari. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bih kamathali utrujah. Mukmin yang membaca Al-Quran dan berusaha untuk senantiasa menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka dia seperti buah utrujah, rihuha thayyib, yang wangi baunya, wa ta'amuha hulwun, dan kemudian rasanya manis sekali. Nah, sedangkan al-mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi, sedangkan umat muslim, umat mukmin yang kemudian tidak membaca Quran tapi mengamalkannya, kamathali tamr, seperti buah kurma, rihuha laisa laha rih wa ta'amuha hulwun, tidak ada baunya tapi tetap manis rasanya. Artinya apa? Seorang mukmin yang memiliki jiwa untuk senantiasa dekat Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan aura tersendiri kepada mukmin tersebut. Luar biasa. Semoga kita bisa menjadi orang yang dipermisalkan seperti Rasulullah SAW ini, seperti buat rujah yang baunya wangi, kemudian manis juga rasanya, begitu ya. Taib. Insya Allah untuk di subuh kali ini kita akan masuk di juz ke 10. Di juz ke 10. Alhamdulillah Ustadz Nizal sudah hadir bersama kita. Insya Allah beliau akan kembali memimpin tilawah juz 10. Bagaimana Ustadz, kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar Ustadz. Baik Ustadz, untuk kesempatan kali ini saya persilahkan kepada Ustadz Nizal bisa memimpin tilawah One Day One Juz kita di juz ke-10, tepatnya di surah Al-Anfal ayat ke-41. Baik, bangga Ustadz. Baik, syukran kepada Ustaz Fauzi yang telah memberikan kesempatan untuk bisa kita sama-sama tadarus di juz 10. Kembali Anda ingatkan untuk semua, mari kita luruskan niat ya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang lebih berkah karena diawali dengan Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in فأن لله
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Afan Ustadz, sebelumnya boleh minta share screen terlebih dahulu Al-Qur'annya biar jemaah yang baru datang bisa mengikuti tilawah kita. Mohon maaf sebelumnya saya potong. Afan Ustadz Fauzi lupa. Oke, baik, kita lanjutkan di ayat ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا
innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من
قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولياء وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله
أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر
إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان
ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون
دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء
الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا ألا في الفتنة سقط ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لم يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم
إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أولياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق Allahul Azim. Alhamdulillah kita sudah sama-sama bertilawah di juz 10. Semoga setiap huruf yang kita baca Allah jadikan pahala dan semoga menjadi penerang di alam kubur nanti. Amin. Ya Allah, Selebihnya ya anak Rabbal serahkan Alamin. ke Ustaz Fauzi. Monggo Ustaz. Baik, Ustaz, jazakallah khairan katsiran Ustaz sudah memimpin tilawah di subuh kali ini. Baik, alhamdulillah kita berdoa juga semoga tilawah kita semuanya bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan juga di kolom komentar, luar biasa sekali Ustaz, banyak kemudian dari peserta-peserta ini yang sedang sambil menunggu kerjanya beliau bertilawah, kemudian sambil mungkin setelah beres-beres dan sebagainya mengkondisikan anaknya sambil mengaji, luar biasa. Ini kita doakan juga nih, semoga beliau-beliau ini yang multiple ya, yang multi pekerjaannya di subuh kali ini, tapi tetap menyempatkan diri untuk bertilawah bersama, ini semoga dilancarkan urusan-urusannya. Amin ya. Makanya, dan juga luar biasa ibu bapak semuanya yang sambil yang memiliki hajat tertentu tapi tetap menyempatkan untuk bertilawah, maka derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu lidh-dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Di ayat tersebut di surah An-Nisa ayat 96 itu dijelaskan tidak sama antara umat muslim yang berperang kemudian mengorbankan hartanya dengan umat muslim yang duduk-duduk saja diam di rumahnya. Artinya tidak sama orang yang kemudian bertilawah tapi memiliki hajah yang luar biasa di belakangnya dibandingkan dengan umat muslim yang memang tidak ada hajat apapun, memiliki waktu yang kosong, tidak ada pikiran apapun, terus bertilawah. Artinya ada fadilah tersendiri bagi orang-orang yang seperti itu. Luar biasa sekali gitu ya. Tapi untuk kesempatan sekarang kami persilahkan kepada ikhwani fillah jami'an yang ingin bertanya, silakan boleh di chat di kolom komentar, yang mana kita pilih satu pertanyaan yang paling dirasa memiliki muatan yang paling besar atau bisa kita diskusikan dengan baik. Jadi kita persilahkan untuk ikhwani yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar gitu ya. Nanti kita pilih mana kemudian pertanyaan yang bisa kita diskusikan gitu ya. Silahkan ikhwani fillah yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom komentar begitu ya. Kita berikan beberapa waktu. Luar biasa juga ya Ustaz ya, buat tilawah subuh ini sampai serak-serak tadi Ustaz ya. Insyaallah. Luar biasa tantangannya. Bangga ibu bapak yang ingin bertanya, kami persilakan di chat di kolom komentar gitu ya. Tapi Batu, ini ada satu penanya ya Ustaz ya yang oh itu ada beberapa pertanyaan. Kita tampung dulu Ustaz atau boleh langsung dijawab?
Mangga, Anda serahkan ke Ustaz Fauzi. Oke. Mungkin sambil menunggu komentar-komentar yang lain, ini ada satu pertanyaan yang sudah diajukan untuk didiskusikan oleh Bu Nurhaini. Nah, Bu Nurhaini kalau tidak salah kemarin bertanya juga ya. Masya Allah, aktif banget Bu Nurhaini. Bangga Ustaz Nizal, ada pertanyaan dari Bu Nurhaini. Pertanyaannya, at-taubah, Afan Mang Admin boleh kaluhur sakedik komentar. At-taubah tidak baca basmalah ketika terjeda sesaat karena uzur. Apa ketika lanjut boleh baca basmalah? Oke, baik. Ini pertanyaan yang Masya Allah ya, setiap tahun mungkin Bapak Ibu semua seringkali melewati antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah gitu ya. Kemudian yang pertama yang perlu Anda jelaskan bahwasanya di 114 surat di Al-Quran hanya satu yang tidak pakai basmalah, itu di surat At-Taubah. Kemudian sedikit tadi Anda akan bahas tentang apakah bisa menyambung atau bagaimana cara membaca ketika kita tadarus dari Al-Anfal lanjut ke At-Taubah gitu ya. Yang pertama ada 3 cara gitu ya. Jadi ketika innallaha bikulli syai'in alim, itu pertama kita berhenti, ambil nafas, kemudian lanjut di At-Taubah tanpa basmalah, langsung saja bara'atu minallah. Itu yang pertama. Jadi berhenti di ayat ke-75 di akhir ayat di surat Al-Anfal, kemudian berhenti ngambil nafas, kemudian baca di At-Taubah ayat pertama tanpa basmalah. Yang kedua, disambung, diwasol. Seperti Anda tadi baca, innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallah. Kedua disambung, diwasol namanya. Yang ketiga, diwasol tapi menggunakan kaidah saktah. Yang namanya saktah itu adalah berhenti sejenak tanpa ngambil nafas ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Kita berhenti tuh tanpa ngambil nafas ya. Tanpa ngambil nafas, kemudian bara'atum minallah. Itu 3 cara ketika kita ingin menyambung di akhir Al-Anfal ke awal surat At-Taubah gitu ya. Ada 3 cara. Kemudian bagaimana kalau misalkan ketika kita memulainya dari surat At-Taubah itu sendiri dari ayat pertama? Ya. Itu ada 2 cara. Yang pertama, kita baca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, ngambil nafas, lanjut bara'atum minallah, diteruskan. Dan yang kedua, disambung antara isti'adzah dan ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bara'atum minallah. Ya, jadi kalau di awal itu ada 2 cara. Kalau disambung dari Al-Anfal ke Taubah ada 3 cara. Jadi total ada 5 cara ketika kita ingin berkaitan dengan surat Al-Anfal dan At-Taubah. Kemudian bagaimana kalau misalkan ketika kita di pertengahan surat At-Taubah, apakah kita boleh membaca dengan basmalah? Nah, ini ada 2 pendapat yang dimana Anda pernah mendengar jawabannya ketika bermajlis bersama Syekh gitu ya. Jadi yang tidak boleh itu ketika di awal saja ya. Ketika di awal tidak boleh pakai basmalah. Adapun untuk di pertengahan mau pakai mangga, enggak pun tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ibu bapak misalkan saya lebih nyaman tanpa basmalah, ya sudah, berarti dilanjut saja. Demikian yang bisa Anda jawab. Masya Allah, jelas sekali ya jawaban dari Ustadz Nizal. Bahkan bukan hanya tadi tentang basmalah di Taubah saja. Tadi pertanyaan tentang ta'awudz pun tadi sudah terjawab juga ya. Kolom komentar ada yang bertanya juga tadi, Ustadz, bagaimana kalau baca ta'awudz gitu. Nah, tadi sudah terjawab juga gitu oleh Ustadz Nizal. Tapi ikhwani fillah jami'an, ini luar biasa atas antusiasme dari peserta One Day One Juz di Ramadan kali ini.
Semoga ini jadi nilai keberkahan tertentu untuk pertemuan kita semuanya. Dan luar biasa, semoga giroh menimba ilmu ibu bapak semuanya tetap Allah tanamkan di hati kita semuanya umumnya, supaya bisa menjadi penuntut ilmu, begitu ya. Taib ikhwani fillah, di akhir pertemuan ini insya Allah kita sama-sama untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan-amalan kita khususnya di bulan Ramadan ini menjadi amalan yang makbulah, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kelak bisa menjadi hujah bahwa kita semuanya pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah-ibadah tersebut bisa menjadi nilai pahala. Tapi untuk kesempatan doa bersama ini ana persilahkan kepada Ustaz Nizal untuk memimpin di doa penutup. Baik, insya Allah kita akan sama-sama berdoa dengan harapan kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dalam menjalani aktivitas di bulan Ramadan yang begitu Masya Allah ya. Kalau di Bandung sekarang lagi musim hujan, musim banjir juga ya. Istilahnya semoga tidak menjadi tantangan untuk kita semua untuk senantiasa berlomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai musim semi di hati-hati kami dan kekalkanlah cinta kami kepada Al-Quran sehingga nanti Al-Quran akan datang kepada kami, menemani kami, melindungi kami di alam kubur nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala salah dan khilafnya serta kekurangannya dan kelewat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Taib, alhamdulillah sekali lagi kami haturkan kepada Ustaz Nizal. Jazakallah khairan katsiran atas kesempatan yang luar biasa ini, atas pimpinan tilawah Al-Qur'annya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensehatkan beliau, sehat walafiat, kemudian diberikan kekuatan untuk senantiasa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Taib ikhwani fillah jami'an, insya Allah di akhir pertemuan ini kami juga meminta maaf atas kesalahan 1-2 kata yang kami sampaikan. Kemudian kami minta support dan juga doanya dari ikhwani fillah sekalian untuk Masjid Al-Fat dan Sobat Ngaji supaya bisa menebar kemanfaatan yang lebih dan untuk umat khususnya begitu. Taib akhirul kalam kami ucapkan dengan salam para malaikat, salam penutup yakni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.